जब तक सांस की एक रमक भी बाकी रहेगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नामूस का झंडा लहराते लहराते गाजी का जीना जिएंगे और शहीद की मौत मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून व फी रिवायतिन दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पेशावर और दागी टूलो यूनियन कौंसलो द तहसीलों द ज़िले द डिवीजन द सूबे अक्सरियत व मशरानो दागी फ़तावन बांदी और दागी पमरस्ता और दागी को मशवरा बांदे इस्तासो पदे इलाक़ा की दालमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत गालिबन शगाली पाया द उलमाओ ज़ेर साया नंद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ख़त्म नबूवत दे प्रोग्राम इनेकाद शवे दे। मकसद द प्रोग्राम से दे चूँकि आलम इस्लाम बांधे द हर तरफ ना द यहूद द तरफ ना कादियानान द तरफ ना नसारा द तरफ ना हर किस्म हमली चालू दी। अकायद पे एतबार सरा, अजसामों पे एतबार सरा, पहर एतबार सरा उलमाए उम्मत बांधे पहर अंदाज बांधे हमली चालू दी च उलमाए उम्मत दे कायनात न ख़त्म शी और दखल को द रहनुमाए और दखल को द दिन लारे तरफ तराबुलो और दखल को ता अकायद द खोदलो दा सिस्टम ख़त्म शी। पदी बांधे तासुम पोए मुंगम पे पोए टोल कायनात पे पोए दे चीदा चीदा आलिम दे यो इलाक़े ना पे यो रज़ बांधे दा नुज़ूल शी ख़त्मोल शी उचतोल शी पवजह दे च दा अकायद दी उम्मत मुस्लिमत उन रसी। लेकिन ज़मा अज़ीज़ान उज़ दावेल ग़वाड़म लकता सुदे दो माशुमान तवकतल च दा मदारिस दा उलमा खपल विरासती जागीर चिकम ता इल्म वेलिश खपल विरासती जागीर चिकम ता मसनद हदीस मसनद कुरान वेलिशी दादी खाली न प्रीगदी कचरिदा नवी नो आका ज़माना मंगा उतासो औरेदल दा लिदल मोनदा च द दियार लसो कालो माशूम पे यौ मजलिस के उदरीगी अब अगर यौ लाख हादीस इकरार कई जमात यौ लाख हादीस याद दी और चकल उस्तादान दे तपोस कई जो बच्चे अस्तानुम से दे अगवे ज़मानुम मोहम्मद दे दपलारनुम में इस्माइल दे
بچی ستا پلار څه کار کوي؟ ورته وی زما پلار مړ دی، زما تربیت خو زما مور کړی دی، او دا ما ته په 14 کالو 12 کالو عمر کې چې کوم 1,00,000 حدیث یاد دي او سندن راته یاد دي، او داسې راته یاد دي چې ما د چا نه حدیث اورېدلی دی، ما ته د هغه کور د هغه خاندان او د هغه نوم او د هغه د پلار نوم او د هغه حیثیت راته ټول معلوم دي، په دې انداز مې دا حدیث یاد کړي دي. هغه د حدیثو امام هم په زمانه کې تکلیفات هم برداشت کړي، علاقې نه جلا وطن کې دیم شي، په کاڼو باندې موشتی شي، ظلم و ستم پې کېږي، کوړې ورله ورکېدی شي، لیکن د حدیثو هغه باب ونه درېدو. او چې کله بیا د زما د پیغمبر د حدیثو باب امام احمد بن حنبل ته راورسېدو، هم کوړې ورله ورکړې شوې، ووهلی شو، وټکولی شو، او د جلاوطن نظربندۍ په حالت کې د هغه جنازه د جیل نه وځي، لیکن د حدیثو باب ونه درېدو. کله چې چنګیز خان راغی 1,86,00,000 مسلمانان یې ذبح کړل، د حدیثو باب د قرآن باب یې نه دی ودرولی، زما او ستا عقیدې نه ده ودرولی. هلاکو خان چې کله بغداد ته راغی او په 40 دن کې 20,00,000 مسلمانان ذبح کړل، هغه د حدیثو باب یې نه دی ودرولی. سمرقند ته چې کله رادن نشو او د سمرقند کې په 40 دن کې 20,00,000 مسلمانان هلته ذبح کړل، حلال یې کړل، ماشومان یې ورله ټوکړې ټوکړې کړل، لیکن د حدیث او د قرآن باب ونه درېدو. کله چې دریای آمو په کناره باندې د ترمز او د وادي پنشیر په منځ کې دریای آمو سره په خوا کې د یو مازدیګر نه تر ماښامه پورې 2,500,000 علما طلبا ذبح کړی شو، حدیث و باب پې ونه درولی شو. او چې کله بیا هغه باب را روانو د انګریز سامراج سلطنت راغی، او بیا د دلی په جامع مسجد کې زه ولاړم، د دلی په جامع مسجد کې ما ته د هغه ځای چې کوم مورخینو کومو تاریخ دانو ما په خپلم تاریخ کتلو، هغه تالاب راته وښولو چې په یو مازدیګر نه تر ماښامه پورې په جمدی چونه کې به اوبه واچولې، تالاب به ډک کړو، 100 علما به هغې ته وغورځول، د هغې سرمنې به وسوځېدې په جمدی چونه کې، او هغه به وسوځولی شو، لیکن دیني اقدار یې ونه درلودو. کله چې مسټر ټامسن یو انګریز مورخ د هغه تاریخ وګوره، هغه وایي دلی نه واخلې تر دې خیبره پورې داسې یو ونه نه وه چې انګریز سامراج په هغې پورې یو عالم الټه ځوړند کړی نه دی، لیکن باب نه دی ودرېدلی، او دا باب به انشاءالله نه ودرېږي شي. کېدای شي زه سبا نه یم، زما بل ملګری سبا نه، زما بل ملګری سبا نه، لیکن دا د ذهن کې څوک نه راولي چې د ختم نبوت باب به ودرېږي شي. اوسم او پرونم او سبا به هم چې ژوندي یو، مرزا مسرور دې واوري، د دنیا د کائنات ټول کفر دې واوري، د دنیا د کائنات د کفر هغه ټول امامان دې واوري. جب تک ایک قطرہ بھی خون کا باقی رہے گا انشاءاللہ، جب تک سانس کی ایک رمق بھی باقی رہے گی، محمد الرسول اللہ کے ناموس کا جھنڈا لہراتے لہراتے غازی کا جینا جئیں گے اور شہید کی موت مریں گے انشاءاللہ تعالی. ما ته بل ورځ پنجاب کې یو اجتماع نه بعد افسرانو وایي چې اخر قادیانانو کم داسې ګناه کړی دی چې تاسو هغوی پسې دومره کلک لګېدلي یې، او تاسو یې پرېږدئ نه، په هر میدان کې د هغوی د کفر اعلان کوئ. ما ورته کتاب البریہ آیات رب البریہ راواغستو، ما ورته وی صفحہ 101 کو دیکھو، صفحہ 101 پہ کتاب البریہ آیات رب البریہ، اس میں مرزے نے 5 دعوے کیے ہیں. ایک دعویٰ یہ کیا ہے کہ میں خود خدا ہوں، مجھے اللہ نے بتایا کہ تو میری توحید ہے. دوسرا دعویٰ یہ کیا ہے مجھے اللہ نے بتایا تو میرے ساتھ اس مقام اتحاد میں ہے جو مخلوق کو معلوم نہیں. تیسرا دعویٰ اس بغیرت نے یہ کیا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ میں تیرے اندر داخل ہوتا ہوں، جب تو بولے گا تو اندر سے میں بولوں گا. اور چوتھا دعویٰ اس بغیرت نے یہ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے پیدا ہوا ہے. مجھے مسلمانوں بتاؤ، اگر کوئی میرے رب پہ اس طرح کا داغ لگا کر، میرے پروردگار پہ تہمت لگا کر اگر اس کے خلاف ہم نہیں اٹھیں گے، کائنات میں کون سا کافر ہوگا جس کے خلاف ہم میدان عمل میں کھڑے ہوں گے؟ یو سړی به دا وایي چې الله په ما کې دن نشو، زما د دن نه الله خبرې کولې.
یو سړی به دا وایي چې زه د الله د اوبو نه پیدا شم، الله ما ته پخپله ووایي ته زما د اوبو نه پیدا شوې. آیا که چېرې زما پلار ته څوک دا کنزل کوي زه میدان کې ولاړ یم چې زما الله ته دا کنزل کوي، نو زه میدان کې قانوني طور ولې نشم ودرېدی؟ کم د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشر تاسو ته ویلي چې ټوپک راوالی قادیانې ولې مونږ خو د قانون پاسداري کړې ده، اگر چې زړه م غواړي چې ټوټې ټوټې کو، لیکن آئین پاکستان ته ګورو، د خپل وطن ته ګورو، د وطن د حالاتو ته ګورو، د هغې باوجود قانوني جنگ کوو او بیا د پاکستان په ځمکه باندې د سپریم کورټ جج فیصله ورکوي او په هغه فیصله کې دا لیکي چې قادیاني ته د دې کتاب د دې د چاپ کولو او د دې په ملک کې د خورولو اجازت دی، لیکن ستا علما میدان ته راووتل، ستا د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان هم ورسره راوتي دي، دکانداران هم راوتي دي، ټول قام په بازارونو چوکونو کې ولاړ دی، جلسې جلوسونه کوي، ہر ایک سے پوچھو وجہ کیا ہے، وہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے ناموس کے لیے میں میدان میں کھڑا ہوں. کم یو نه تپوس کې هغه وایي د پیغمبر د ناموس دپاره ولاړ یم، لیکن پته چاته هم نشته چې جج کومه فیصله ورکړې ده، څه فیصلې کړې ده، په هغې کې څه لیکلي دي. لیکن الحمدللہ ستا علماء اوده نه وو، ستا علماء ویښ وو. امام محمد سے پوچھا گیا آپ رات کو سوتے کیوں نہیں؟ جواب دیا اگر محمد سوئے گا پوری امت جاگے گی، اپنے لیے مسائل کا انتخاب کرے گی، لیکن جب محمد جاگتا ہے پوری امت سو جاتی ہے کہ آرام سے سو جاؤ، محمد بیٹھا ہوا ہے مطالعہ کر رہا ہے، مسائل کا استنباط کرے گا. علماء میدان کې ولاړو، کله چې د کتاب اجازت ورکړی شو، کتاب نوم دی تفسیر صغیر، په هغې کې 14مه سپاره ستا علماو راړولې وه، په هغې کې مرزا لیکلی و، وی د محمد رسول الله نه مخکې عیسی علیه صلات وسلام کائنات ته راغلی دی، وی د عیسی علیه صلات وسلام مور چې وه د هغې وی خاوند نه او چې کله د امید حالت یې راغې او هغه امید حالت کې 2 میاشتې ورته پاتې وې، د شرم د پټولو دپاره، د خپل غیرت د پټولو دپاره، د خپل د شرم او د حیا پټولو دپاره وی یوسف نجار سره واده وکړو او بیا په 2 میاشتې کې د واده نه بعد وی د هغې زوی پیدا شو، د هغه نوم عیسی و. آیا ما ته ووایي د دې جواب موږ نه کولو، د چا جواب به م کولو؟ او ورپسې دا لیکلي دي وی عیسی علیه الصلاة والسلام د یو ګنده لارې نه څنګه چې د پشکال په موسم کې په ګنده نالے کی چینجی کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، چینجی پیدا کیږي، په دغه انداز باندې وی عیسی علیه السلام د یو ګنده لارې نه د بشکال د چینجی غوندې پیدا شوی دی. آیا ما ته ووایي مسلمانانو چې موږ د دې پلیت جواب نه کوو، کائنات کې به د چا جواب کوو؟ او سرعام ستا په وطن کې قانون موجود دی 1974 کې د آرٹیکل 3 تحت 106 260 ترامیم کے شق نمبر 19-20 موجود دے. د پاکستان پا آئین کے 1984 د امتناع قادیانیت آرڈیننس 295A 295B 295C 298ABC دا قانون موجود دے. دا قانون باقاعدہ دا موجودتیا پا موجودتیا کے آگ قادیانی مردار را پاسی آگ کتاب چاپ کئی و آگ عقائد دا انٹرنیٹ پا دنیا کے خوری. آیا کماؤ تائی جواب نکو سوک بے جواب کئی؟ کله ډاکټر یحیی په شکل کې، کله د ختم نبوت فیضان ختم نبوت په شکل کې آئی ڈی او پیج لمنم ستاد مسلمان دا آئی ڈی او پیج دی، کله د ایم ڈی اے په شکل کې د مسرور غوند سپیرا پاسی. اب هغه د لندن نه دا اعلان کوي چې د پاکستان ټول مسلمانان چې کم مرزا ته پیغمبر نه وایي دا ټول د کنجر ښځې اولاد دی، د زنانه پیدا دي. آیا موږ به دې جواب نه کوو؟ نو موږ نه بېغیرته کائنات کې بیا بل څوک شته؟ که روحانی خزائن جلد نمبر 1 کلاو کې په هغې کې حصہ نمبر 4 براهین احمدیہ، حصہ نمبر 4 حاشیہ در حاشیہ نمبر 4 صفحہ 556 صفحہ 558 پورے مستقل مطالعہ داغی ہوکا. باغی کے دا الفاظ لکھی ہوئی پیغمبر کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے ساتھ رات گزاری اور میرے ساتھ جمع کیا. آیا من کے بغیرت بیا دا کم زی نرازی ما ته چاکلی کې مولیانو ځان لکار کتلی د اوس بیا پېښور ته د ثوابین روانې او ځان لکار ګوري، د حالاتو ته نه ګوري.
ما ورته وی که په خو حالاتو کې موږ د پیغمبر ناموس لپاره ګرځو موږ دا وایو جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کا کام کرتے رہیں گے او چې کله داسې حالات راشي چې په بم باندې الوزم په ګولۍ مې الوزئ او بیا دې حالاتو له نظم نو زه د الله مخکې دروغ وایم بیا ولې د الله ما نه ویني بیا زما ستا د الله په لاس کې نه ده پرون د امانکوټ په غرونو کې ما هغه خلکو ته وی ما ورته وی ولې به نه راتلو ولې به په میدان نه ودرېدو ولې به دې ځای د محمد رسول الله ناموس لپاره نه ودرېدو ولې که چېرته په یو چت کې سیلینګ دی هغه مې په دې کپری را پرېوته هغه ما مړی اکسیډنټ مې وکړو هغه ما مړی چت را باندې را وغورځېدو زلزله راغله مړېږم هټ اټیک را باندې راغی مړېږم موټرسایکل را باندې را وختو لاس خپې راله ماتئ که چېرته غلط خوراک مې وکړه په هغه خوراک باندې خېټه خرابېږي هغې سره مړېږم کینسر را باندې راغی هغې سره مړېږم دې هر څه سره مړېږم که چېرې د ناموس رسالت دپاره مړ شم خپل پیغمبر د ناموس دپاره چې د حشر میدان دی ټول انبیا ولاړ دي الله هر نبی له کرسی مقرر کړی دا په هغې د نبي نوم لیکلی دی نبي په خپله کرسی براجمان دی په خپله صوفه باندې براجمان دی जब एक एक नबी की बारी आती है अपनी अपनी कुर्सी पे अपने अपने मसनद पे बैठा हुआ अपने अपने सोफा सेट पे बैठा हुआ मेरे पैगंबर की बारी आई रब ने पूछा मेरे पैगंबर तू नीचे क्यों खड़ा है अपने मसनद पे क्यों नहीं बैठा अल्लाह मैं डरता हूँ ऐसा ना हो अगर मैं अपने मसनद पे बैठ गया मेरे मसनद को तूने उठा लिया जन्नत में ले गया मेरी उम्मत अकेली रह जाएगी अगर पैगंबर द नामूस मसला दा او بیا روحانی خزائن جلد نمبر 19 راواړه وا جلد نمبر 20 راواړه وا مرزا پاغي کې لیکلي دي وای دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دادیاں 3 نانیاں شپږ نیاګانې وي دا شپږ واړه بوی پردو سړو پسې زنا پسې ګرځي دي عبارت موجود نہیں کتاب موجود نہیں بھی اردو جبہ کی نہیں دا مولا دے چوک کے پدی چار پریزہ کے ودروا پا گولوی سورے کا قسم پا خدا کے دربانے دعووں کی بم تا ضرورت ہم نشتا خپل بلی کلی در کی وائلو زبا لیکن کہ چر عبارت موجودی صفحہ نمبر موجودی اردو زبان میں موجود ہو پھر میں مسلمانوں ضرور پوچھوں گا آج تمہیں جولی پھیلا کے تمہارے سامنے بیٹھا ہوا تمام اکابر میرے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام جولیاں پھیلا کر امت کے ایک ایک فرد کی منت سماجت کر رہے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم قیامت کا دن آئے گا حشر کا میدان آئے گا رب کے سامنے ایک ایک کو گریبان سے پکڑوں گا ایک ایک کو من خوب امینت کو زوٹ د پار دن را جمع کوم پیسو د پار دن را جمع کوم دا غي ضرورت نشتا الله زما د رزق وعده کړی دی ارزقهم من حيث لا يحتسب د خپل آزادۍ د ژوند د پار دن را جمع کوم زما ژوند زما الله لیکل د کوم شپه د قبر موجوده وي اب قبر کی وي کوم شپه په سیلاب کی وي اب سیلاب کی وي کم شپه په ټوکړي ټوکړي بدن باندې بیا په ټوکړي ټوکړي بدن باندې وي لیکن خبر ادا کوم چې زما د محمد تپوس په څوک کوي زما د آقا لوري معاف نکړه روحانی خزائن جلد نمبر 20 راواړه وا په هغې کې لیکي وایي د پیغمبر لور فاطمې وایي زه راوغوښتم وایي زما سر یې په خپل پتون باندې کېښودو ما ته ځان وښولو چې ته زما نه څنګه پیدا شوې د پیغمبر نو اسے معاف نکړو وای حسن او حسین وای سی وای سل حسنین چې دا زما په گریوان کې جوړان دي او وای حسین زما د خپو د پیزار تسمو ته نه رسیږي آیا زه مسلمانانو تپوس کوم زما قرآن کریم جواب ورکوي قرآن وای دی عیسی علیہ السلام مورلا حضرت مریم پس قوم راغے تہمت ولگو بالکل قرآن ویلی دی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا قرآن کریم بیان کئی زما بیان نہ دے دیو محدث بیان نہ دے
रब ने अर्शी बरी से ऐलान किया, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। ए द हारून खोरी प्लार दी बदकारा जनाकारा नो, मोर दी बदकारा नवादा बचे द कम ज़ैन रागे। लेकिन मरियम वर्दस वही मरियम भी रब के पैगंबर की अम्मी जान, जिसकी कफालत भी रब के पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। फ़कफ़्फ़लहा ज़करिया, रब्बी करीम ने ऐलान किया कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसकी कफालत की। मरियम इतनी पाक दामन कौम ने तोहमत लगाई, या उख्त हारून, ए द हारून खोरी मा काना अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। प्लार दी बदकारा नो, मोर दी बदकारा नवा बचे द कम ज़ैन रागे। कुरान ऐलान कई फ़अशारत इलैहि, ज़ांगो तरफ ते इशारा उकड़ा द द्रिव रज़ो माशूम बगे प्रोते। मरियम वर्तवई माशूम न तपोसु का चिकम ज़ैन रागले संगा रागले। कौम वर्तवई कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। संबद ज़ांगो प्रोत माशूम सरा मुंगा खबरी कहू, आखुद द्रियो रज़ो दे खबरी निशी गोले। ज़ांगो ना आवाज रागे, इन्नी अब्दुल्लाह। नहीं जरा बुलंद आवाज से, इन्नी अब्दुल्लाह। कुरान में ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान उकड़ो, ज़दा अल्लाह बंदयम आतानियल किताब, अल्लाह माला किताब राकड़े दे। वजालनी नबिया, अल्लाह ज़ नबी जोड़ कड़ेम। वजालनी मुबारका, अल्लाह ज़ बरकतुन वाला जोड़ कड़ेम। ऐनमा कुंतो, चिकम ज़ैकियम। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, सो पूरी चिजवंदेयम। अल्लाह माता दमुन द ज़कात हुक्म करे दे। कादियानी पद गखबल किताब के लिखली दी, वही ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा माज़ अल्लाह रोज़ अशफा शराब स्कला उपरदो जिनको पसे बगरजे दो। कुरान से वही कुरान खुदाऊ मुवी छे हजरत मरियम तपोस उकड़ो, कौम तपोस उकड़ो, बचे द कम ज़ैन रागे। मरियम वही जब जंगो के प्रोते थे ना तपोसु के द्रिव रज़ो दे जवाब बदर की। कौम वही संग ब जवाब रा कई पखपल द द्रिव रज़ो माशूम उद्रिदु, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। सदा अल्लाह बंदे माले किताब रा कड़े दे, ज़ी नबी जोड़ कड़े। वजअलनी मुबारक, ज़ी बरकत वाले जोड़ कड़े। ऐनमा कुंतु, जिज़कम ज़ैकी मत मतवजी। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति, माते हुक्म कड़े दे दमुंज़ व ज़कात। वजअलनी औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। बेवर बसी सवई वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। ज़द खपले मोर द पारा ने को कारिम, जब्बार नयम, शकी बदबख्ता नयम। उस कुरान दी से दावेल शूच व बर्रम बिवालिदैया। लेकिन मशरिक में जाओ, मगरिब में जाओ, शमाल में जाओ, जुनूब में जाओ, पूरी दुनिया में कुरान के नुस्खे उठाओ, हर जगह कुरान की एक एक आयत पढ़ के ज़रा देख लो, हर जगह कुरान में यही बात मिलेगी कि वह बर्रम बिवालिदती। अल्लाह ने अर्शी बरी से ऐलान किया कि चूंकि उनकी सिर्फ अम्मी जान थी, बाप नहीं था। कादियानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मरियम ने यूसुफ नज्जार के साथ शादी रचाई। यूसुफ नज्जार सरे वादो उकड़ो और दखपल शर्म द पटोल द पारेदा से उकड़ल। मात हुआ याद शगाली मुसलमानानो आया के चरित द मुर्दार मुकाबला न कीगी। बेब मुंद चा मुकाबला कौआ या मुकाबला बे कऊ कबे न कऊ। मैदान के बेकऊ का ना माजीजान उमर बराजी गोरे दा खबर निश्ता
د چای لیکلې د ماښام د چا د جنازې اعلان دی. زابل ورځ د ژمي موسم د مخکې سخته یخني وه، بړستنه کې مې ځان پټ کړه او اچانک مې ساه تنګ شوه. ساه بند شي د باندې بړستن مې وویشته او راټوپ مې که او موبایل مې کتو، هغې کې بیټري وه، هغه مې بله کړه، بیا مې بلب بل کړه، بیا بهر کولا او ساه مې واغسته، وګرځېدم، بیا رالم بړستنې ته راغلم، خو چې سملاستم نو دواړه خپې مې خورې کړې، لاسونه مې خواره کړه. ما وی الله نن خو بړستنه کې وم، رڼا موجوده وه، بهر صحن هم موجود و، اسمان هم ښکارېدو، ځمکه هم وه، کولا او هوا هم چلېده، لیکن زما پروردګاره یو ورځ به داسې م راځي، داسې به مې دا خپې خورې وي، دا لاسونه به مې داسې خواره وي، او الله که سر اوچتوم نو تبی به راله دا سر وی، که خپې خوځومه نو 6,000 میله دیوالونه به خپو طرف ته وي، په لکونو میله دیوالونه به سر طرف ته وي، خپو طرف ته چار چاپېره خپلو زامن ورونو به راباندې په ټنونو خاوره اچولي، سر به نشو اوچتولی، یک یوازې به رانه ته تپوس کوي چې من ربکه، الله څه جواب به در کوم؟ من نبیک، نبی دې څوک و، څه جواب به در کوم؟ او تبرانه تپوس کوي چې ماذا تقول بحق هذا الرجل الذي بعث فيكم، اے زما بندا وایا ستا فرشته به ولاړی وي، به الله تپوس کوي د دې سړي باره کې سویل غواړي د چا چې تاسو کې بعثت شو. الله که د محمد رسول الله عاشق وم پروردګاره، که ستا د پیغمبر د ناموس جنگ مې کړی نو جواب به درکم چې هذا نبی محمد، ذرا بلند آواز سے اے باطل پہ ذرا داغ لگے محمد، اے باطل کا منہ کھلا کا کھلا رہ جائے محمد، الذی بعث فینا، ربا دا ساغ پیغمبر دے چاچے تا من کے بعثت کڑو من پر دباندی ایمانو. نو اللہ تبارات ویسی جنت تلار شاہ. عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ میدان احد کے ولاڑ دے دعاڑے راجی بکئی، سعد بن ابی وقاص توی تبارا پسی امین وے دعا کئی، دعا کوي ربا دعا دا کوي هغه ورپسې امین وایي پروردګارا د کافرانو طرفنا یو لوی پهلوان زورور نام تو راغې ربا ما سره مقابله چالو ده پروردګارا کله ما را پرځئ کله زرا پرځوم اخر کې هغه تور را واخلي مال سر قلم کی ربا هغې نه بعد رانه پوزه کټ کی ربا هغې نه بعد رانه غوږونه کټ کی ربا هغې نه بعد راله شونډې کټ کی بدن راله ټوکړي ټوکړي کی حضرت سعد وی آمین وی بیا پروردگارا ستا در تدرلم دا حشر میدان دے ترانه تپوس کے چی اغا پوزا دی چرتا لاڑا غگونا دی چرتا لاڑل سرگی دی چرتا لاڑے عبداللہ ستا دا حالت چا جوڑ کڑے دے او زب جواب درکم چی ستا دا پیغمبر دا پارا میں دا ٹول ہر سو قربان کڑی دی او اللہ تبارا جواب را کہ حدیث کے راضی تبارا توی جنت تزا سعید بن مسیب وی سعید بن مسیب حجاج بن یوسف بیا دے شہید کرو اگر جواب ورکے اگر وی دو حد میدانو امدغ سے کافر زورور راغے عبداللہ بن جحش سر مقابلے چالو دا یو بل را پرزی اخر کے عبداللہ بن جحش دیر اوچت کرو چی دیر او پرزولو اگر تور اوچالو لا ددنے سروالو وی بیائی تے پوزا کٹ کرا وگونے تے کٹ کرا ماوی چی پروردگار دعا خو قبول شوی دا وی چی کلی تے وگونے عرص کٹ کرا ماوی اللہ دعا خو قبول شوی دا وی بیا خو ما دا حشر میدان نلی دو ماوی چی ربا تابو ورطوس ویلی چی جنت تزا منگ با دخبل پیغمبر دا ناموس تا پارا جنت تدا سے پا ادو نشیت لے بڑستنا کی دی ادوی ما جنت تا بزم کوئی گئی زمان خبرہ ستا دا پیغمبر دشمنان پا کائنات را خواری دی ستا دا وطن دشمنان هم پا کائنات را خواری دی زمان گوری دا غیو وطن دے بل سم نشتا منگ سوکم نپری دی منگ با سوکزان سر اپری دی نپری دی قسم دے نپری دی زدیر کرزے دلے ما ما لندن کم خلقو نا تپوس کرو میں مونگا پریدی وینا نا پریدی
جاپانیانو ته مې تاسو به هم پرېږدئ نه پرېږدو چینیانو ته وګوره ټول ورځ چیندخان خوري هغوی ما ته وایي موږ تاسو نه پرېږدو انډین ته وګوره چې د پاډلۍ په غاړه ناست دي او ښکاره باره ورسره دا بوتلګۍ د پیپسیکونه پې وینځي او د غوا متیازې مې کتل یو هندو ښه د دیوالۍ په موقع د غوا متیازې څکلې هغه هم ما ته وایي موږ تاسو نه پرېږدو زمونږ دا یو وطن دی ګورئ او دا لتاړ کېدو پسې روان دی او یو محمد رسول الله دی سم په چغه صلی الله د دې حفاظت به کوو انشاءالله په نره به کوو چا پروا به نه ساتو خپل محبوب مونږ سینې پورې لګولی دی مونږ له مرګ راځي د محبوب په اداګانو کې د مرګ راشي مونږ ته قبول دی داسې مونږ ته قبول دی او د خپل پیغمبر د ناموس دپاره که چېرې مونږ ته د علما اعلان وکړي عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت میدان کې ولاړ دی قانوني جنګ کوي په هر ځای کې به مونږ حاضر یو انشاءالله حاضر به یو زه په دې الفاظو اکتفا کوم خو یو ځل بیا وایم د خپلو اکابرو سره به ولاړ یو انشاءالله په نره به ولاړ یو انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین